لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يفعل إلا بيده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن إلا هو وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا منفعة عليها مكتسبات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا كما حملت علينا من جبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فاغفر لنا الكافرين لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك على كل شيء قدير بارك الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بارك الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بارك الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ولا السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ولا السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ولا السماء وهو السميع العليم قلنا بلا وقلنا بلا ومحمد النبيا قلنا بلا وقلنا بلا ومحمد النبيا قلنا بلا وقلنا بلا ومحمد النبيا بسم الله والحمد لله وبركاته بمشيئة الله بسم الله والحمد لله وبركاته بمشيئة الله بسم الله والحمد لله وبركاته بمشيئة الله آمنا بالله والآخر ربنا الله يبارك يوم الآخر ربنا إلى الله يباركنا الله يا ربنا وارحمنا وارحم ذريتنا منا يا ربنا وارحمنا وارحم ذريتنا منا يا ربنا وارحمنا وارحم ذريتنا منا لا إله إلا الله وسلام على دين الإسلام لا إله إلا الله 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 على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفك شر الظالمين يا قوي يا متين اكفك شر الظالمين يا قوي يا متين اكفك شر الظالمين أسرع الله المسلمين شر الله المعظيم أسرع الله المسلمين شر الله المعظيم يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا هادي يا
الله يجزي الجنة ويكون من بديل الله وأنوار معروفه ومراته ونفعه في الآخرة وارزقنا محبته وتوفنا على جنته واختم برزقه عن الفاتحة. Penjelasan bahwasanya aurat, zikir, wirid-wirid yang kita amalkan, yang kita baca itu bagi perorangan atau individu di dalam ibadah. Zikir aurat itu penting. Kita ini harus punya wirid khusus. Kalau wirid tertib itu seperti habis sholat itu wirid tertib. Tapi kita ini harus punya wirid khusus, amalan khusus, baik itu selawat ataupun istighfar. Yang jelas punya khusus yang itu dibaca secara istiqomah terus menerus. Terus punya baik itu tahlil, itu banyak. La ilaha illallah,
kita baca setiap hari misalnya 100 kali, tapi tidak hari pada waktu tertentu yang tidak sudah tentukan. Nah itu bagi kita perlu, ya. Itulah diadakannya beberapa tarikat-tarikat biar diikat kita dengan wiridan. Jadi kita harus punya, karena orang yang tidak punya wirid katanya itu gimana? Ilang yang betul, kaulan wirid awal ini. Kalau tidak punya wirid, maka ini aku sama lawan ini, kalau punya ini. Manusia itu kalau tidak punya zikir khusus, tidak punya wirid dan khusus, maka sama lawan ini. Jadi harus punya, kita harus punya wirid zikir itu perlu. Dan wirid ini, zikir ini ibadah individu, ibadah untuk pribadi. Ya. Walaupun dibaca dengan cara berjamaah, tapi tetap fungsinya adalah ibadah pribadi. I'lam anna al-awrad wal adhkar al-marwiyah wal wadha'i wal nayyiyah wal nahaliyah innama tustahabbu lil mutajarridin lil ibadati alladhi la sughla lahu ghayruha aslan bihaitsu law taraka al-ibadah la jalasa syaitan. Ketahuilah bahwasanya wirid zikir-zikir yang diriwayatkan yang sudah lupa yang menjadi kewajiban bagi kita, baik itu wiridan siang dan malam, pagi dan sore, ini perbuatan yang dicintai, yang disenangi, yang dianjurkan bagi diri kita untuk beribadah, bagi pribadi. Ya. Kalau kita tidak disibukkan dengan sesuatu hal, ya. Alladzina la yang tidak disibukkan dengan selain daripada yang lain seperti wirid. Wirid ini kan tidak terbentur kepada kesibukan pada asal. Boleh kita bisa pegawai, tapi tetap kita berzikir kepada Tuhan, baik itu dengan cara tauhid ataupun dengan cara selawat. Nah ini hari-hari. Tapi kalau punya wirid yang diajarkan ulama ada waktunya. Nah makanya Rotibul Hadda itu ada pasangannya namanya Rotibul Latif. Nah, Rotibul Hadda ini dibaca setelah maghrib atau sebelum asar atau sudah asar, tapi umumnya setelah maghrib. Kemudian kalau Rotibul Latif itu dibaca setelah subuh. Jadi pagi sore kita punya aura wiridan yang khusus dan ini harus istiqomah. Tapi panjang ya. Kalau yang pendek ambil apa? Ambil bacaannya, sepotong. Atau tauhidnya ada atau tahlilnya ada, penting ada. Wa amal alimu alladhi yaqulna bihi fi fatawa wa tasbih fatarqiyatul awrad yuqaribu tartibil amin. Nah, beda dengan zikirnya orang yang alim, orang yang mengajar, ya. Orang yang mempunyai ilmu yang memberikan manfaat ilmunya kepada orang lain, di antaranya apa? Orang yang berfatwa. Untuk ilmunya itu untuk fatwa, untuk mengajar ataupun untuk mengarang kita. Ini pikir mereka seperti beda dengan kita, ya? Beda dengan kita. Kenapa demikian? Beda dengan wirid mereka itu beda dengan wiridnya targetnya orang yang ahli ibadah. Kalau ahli ibadah ini banyak, banyak. Tapi kalau orang yang tuan guru misalnya tidak perlu banyak wirid tuan guru. Tidak perlu. Kalau begitu, kalau yang mengajar tuan guru ada wirid. Di mana-mana wirid ke dalam hati itu wirid kan misalnya. Tapi kumpulan ini wirid tuan guru ya. Nah beliau tuan guru beda. Nah ini perlunya kita ilmu biar gak ada pengikiran panggilan asal panggil. Ilmu balaghah ini mengajarkan tatanan bahasa. Jadi bahasa ini tidak sama kadarnya, harus kita lontarkan dengan hukum itu tidak boleh. Ingatkan tidak boleh. Contoh dalam istilah balaghah itu di situ ada istilah, ada a'la, ya. A'la minal adla, ada istilah berarti. Apa maksudnya itu? Bahasa ini ada yang untuk ditujukan kepada kawan atau yang sepadan. Ada yang ditujukan kepada bawahannya, boleh anak buah, boleh anak
itu namanya memberi, ya, menasihati, mau itu bahasa Arabnya itu mau itu. Jadi kalau ada tuan guru berceramah, tuan guru berpanggil, tuan guru mengajar, lalu bahasanya itu seolah-olah mengatai, yang seolah-olah, maka bahasa ini bukan mengatai. Ada bahasa ini bukan, oh, tuan guru misalnya mengatai aja. Orang dikatakan bodoh, orang dikatakan bubur, orang dikatakan beribadah. Karena itu bahasa guru yang semacam ini memang seperti ini bahasanya yang seharusnya untuk muridnya. Kenapa? Karena bahasa ini namanya bahasa mendidik. Karena boleh bahasa ini datangnya dari murid ke guru, karena boleh. Nah ini bahasa kan, itu perlunya kita belajar bahasa. Makanya kalau mengajar, belajar dulu bahasa. Nanti kalau atau dari bawahan ke atasan, ya, kebalikannya tadi. Kalau bukan ke atasan itu namanya apa? Namanya mengingatkan. Boleh kita kepada kita, sifatnya bukan mengatai, tapi mengingatkan. Ya. Tapi kalau sesama kita, setara kita nih, antara kita nih, ulun lawan dia nih, ulun menyampaikan ini bukan pendidikan dan ini bukan mengatai, tapi apa? Apa namanya? Tarbiyah. Apa namanya? Nasihat. Itu namanya nasihat. Apa ya? Nah bahasa ini kalau dibahasakan sesukanya kita, disamaratakan bahasa, timbul kita yang baca-baca. Ada kalau orang menyampaikan tuan guru misalnya cuma menyampaikan saja, seolah-olah tuan guru itu tidak dinogari rahmat Allah. Kalah orang tua, kalah menghormati orang alim, mengagungkan orang alim. Tapi kenapa orang alimnya ada kawan menghormati? Beda cara mengagungkan, beda bahasa makanya. Bukan di situ kan, begitu juga. Kenapa orang alim itu sedikit zikirnya? Karena ilmunya itu jauh lebih baik daripada zikir. Nah ini maksudnya begini. Fa'innahu ya'tadu il-muqara al-kutub wal-tasnif wal-ibadati wa yahtaju lahu jadilaha la makalaha. Sementara orang yang berilmu ini waktunya itu habis untuk mutola'ah ini jauh lebih baik daripada zikir. Jauh. Kalau kita yang tidak tercipta, ya zikir, amalan kita berzikir. Tapi kalau orang alim ulama, apa itu? Itu mutola'ah mereka, ya. Atau mengarangnya kita menulis kita, ya orang-orang itu. Dan itu perlu masa waktu yang panjang. Jadi tidak ada waktu untuk berzikir. Maka yang berikhtiar kalau ada tuan guru, misalnya ada umpan-umpan bergabung berzikir, yang bisa baca. Beda kelasnya, beda kedudukannya. Maksudnya kedudukan apa? Kedudukan kepentingan ilmu dengan zikir. Fa'in angkanahu istiqraqul awal bihi bahwa afdal, kalau zikirnya bisa, utama. Apa maksudnya? Tuan guru berzikir, tuan guru mengarang kitab, tuan guru berceramah, itu lebih baik, lebih top. Ya, setelah itu. Bayas lagi lebih al-maktubah wal-wal, tapi yang utama itu cukuplah bagi orang yang berilmu, tuan guru atau ulama ini, zikirnya tadi itu zikir at-tartib al-maktubah. Apa itu? Rawatib. Seperti zikir setelah sholat. Nah itu wajib itu bagi ulama. Kalau walaupun ulama saja kalau setelah zikir itu bukan ulama. Kalau assalamualaikum pelacung, itu dipertanyakan tuan gurunya sudah gimana? Berduduk dulu, berpuasa berdoa. Minimal ulama itu minimal zikirnya itu sudah top, dengan afdal istiqraq yang sudah menyempatkan waktunya berzikir setelah sholat waktu itu sudah top.
Jadi kalau kisahnya dikisahkan bahwa zikir ya di kanan kalau tuan guru tasbih, ya, ini kadar. Nah, itu kita pada ulama ini waktunya satu lagi. Wa yadullu ala dzalika ma dzakarahu fi fadilatil ta'lim wa ta'allum fi kitabil ilmi wa kaifa la yakunu kadzalik. Dan itulah telah dijelaskan menunjukkan akan itu zikir keutamaannya dalam penjelasan mengajar dan belajar, ya, di dalam kitab ilmu, dan bagaimana keadaan wafil ilmi muwadzabati ala dzikrillah ta'ala. Ilmu itu sudah termasuk daripada zikir. Kalau ilmu sudah berzikir, wa ta'ammul ma qala Allah Ta'ala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pikirkanlah apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Wa fi manfaatul qalbi wa hidayatul ila dzikil akhirah. Karena ilmu itu manfaatnya untuk keseluruhan makhluk dan merupakan petunjuk bagi makhluk itu kepada jalan akhirat. Itu ilmu. Kalau zikir dapat dorongan, makanya jauh lebih utama, ya, jauh lebih utama. Warubbama ta'ala wahid yata'allam wa muta'allim fa yakunu min ibadah wa umri walau lam yata'allam hadza kana sayyidukan. Kemudian wal asy wal muta'allim fawduhu bayani fil ilmi wal wahyi afdalu min istidlali bil awraq al-jawiyah. Wa amma adapun secara umum, muta'allim orang yang mengajar atau orang yang belajar, faudul majalis atau orang yang hadir di majelis ilmu, wal wa'du atau kepada orang yang hadir di mana di situ ada ceramah, afdalu min istighalihi bil awrad, itu lebih utama daripada berzikir. Sekarang kita ada bertiga di sini masih taklim. Di situ bikin kelompoknya kezikiran, ini orang ketahui, ada paham di ilmu. Ada sebagian orang asik dengan zikirnya, asik dengan orangnya. Di sini orang pada kita seolah-olah zikir yang utama. Padahal Imam Ghazali mengajarkan, Allah mengajarkan jauh lebih utama apa? Ilmu ketimbang berzikir. Makanya ulun jauh-jauh dari hari usia kita berisi amalan maghrib yang rutin istiqomah, ya kan? Kalau ternyata istiqomah jadi kita kalahkan majelis ini ke depan. Lebih baik kita kalahkan diri dan kita ketimbang kita mengalahkan majelis. Itu maksud utamanya daripada Allah. Atau ada dua waktu. Di sini majelis zikir, di sini majelis ilmu, sama barengan waktunya. Mana kita pilih? Majelis ilmu. Kenapa? Karena ini manfaatnya untuk semua, ini hanya untuk pribadi. Begitulah gambaran yang disebutkan Allah. Khairun nas anfa'uhum, sebaik-baik manusia. Allah itu mana saja. Kalau dia dilupakan lagi, Allah bakal bersedekah. Kenapa sedekah? Kenapa Allah bakal sholat? Allah bakal zikir? Karena sedekah itu manfaatnya untuk keseluruhan. Kalau zikir untuk pribadi, ibadah pun untuk pribadi. Jadi dikatakan wirid itu penting, tapi jauh lebih penting majelis ilmu, majelis maulid, majelis wahid orang-orang ceramahan itu, nah itu yang lebih penting. Wa kadzalika al-muqarrib alladhi yataqi al-kasabiliyan ya falaysa lahu ayyadi al-yad mustaqil Allah fi ibadati. Begitu juga bagi orang yang mengharapkan begawi, maka begawi itu lebih utama, lebih jauh daripada berzikir. Kalau pagi-pagi dan ada simpel orang dari tempat sholat, habis sholat pulang 12 rakaat, tanpa lagi dari tanpa lagi baca Quran, ada begawi.
utama, jauh lebih utama bergawe daripada berzikir. Katakanlah lakin yang bagi Allah yang tadi Allah Ta'ala bisona itu, tapi pegawainya itu jangan sampai melupakan zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah. Kalau pegawai lebih utama tapi dalam pegawai tadi kan Allah jauh lebih utama duduk di rumah pegang tasbihnya kan pegawai itu mengkomunikan negara dibandingkan dengan orang pegawai, orang berzikir dengan pegawai. Mana utama pegawai. Tapi kalau pegawai yang tadi kedengaran Tuhan sembahyangkan, ya berzikirkan, lepas tubuh, lepas asal, lepas maghrib, lepas. Bagaimana orang ini lebih bebas sekali duduk di rumah dengan tasbih. Tapi pakai okana biar dirinya dulu pegawai. Aku lagi ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita, sehatkan badan kita, mengampuni semua dosa kita, walaupun kita muslimat, semoga bertemu dengan kita.